Namaste students, welcome to 8th standard max. Today we are going to discuss about median, altitude and centroid of the triangle. In a triangle we can draw many more lines. In that line we have some name, that is median, altitude and centroid. Point of concurrency. What do you know about the point of concurrency? That means many more line passes through only one point. That point is called point of concurrency. So here the 3 lines passes through the point O, 2 lines passes through the O. Here the bridge passes through this point. So these points are called point of concurrency. By using this point of concurrency we are going to discuss about the median, altitude and centroid. Okay. Now median of the triangle. What do you mean by the median of the triangle? Median means middle line. How can we draw the middle line of the triangle? A median of a triangle is a line segment from the vertex A to the midpoint of opposite side of the vertex. Okay, from the A la irundhu BCன்ற சைடுக்கு அதனுடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் செக்மெண்ட்டை தான் மீடியன் சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போ மீடியன்னா என்ன? மீடியன் இஸ் அ லைன் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் த வர்டெக்ஸ் டு த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆப்போசிட் சைடு. ஓகே, இதை மீடியன் சொல்கிறோம். Now altitude of a triangle. Altitude means we know that it is a height. Altitude means height, so that is drawn by a perpendicular line. So here itself we can draw the line segment from the vertex, any vertex of the triangle, and we have to join that opposite side by vertical line. So from the vertex A to the opposite side BC we have to draw the perpendicular line. That perpendicular line is called the altitude. So altitude of a triangle, also known as the height of the triangle, is the perpendicular drawn from a vertex of the triangle to the opposite side. The altitude make the right angle with the base, hence the altitude is perpendicular to BC. So every altitude is perpendicular to BC, but median should not be perpendicular to BC, but maybe equilateral triangle median also perpendicular to the base. Okay. Now perpendicular bisector of a triangle. What do you mean by the perpendicular? Perpendicular means we know that it is 90 degree. A vertical line making with the horizontal line is a 90 degree, means that lines are called perpendicular. What do you mean by the bisector? I am going to draw any line to the line. That line should be separated the first line into 2 equal parts. இந்த பார்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி இந்த லைன் கட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பைசெக்டார். ஒரு லைனை 90 டிகிரி இருக்கிற மாதிரி ட்ரா பண்ணேன்னா அதுக்கு பேர் பர்பெண்டிகுலர். ஸோ அப்போது ஒரு லைன் பர்பெண்டிகுலராகவும் இருந்து அந்த லைனை 2 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுற மாதிரியும் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால் த பர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார். பர்பெண்டிகுலர் bisector. So 90 degree draw பண்ணால் அது perpendicular. ஒரு லைன் இன்னொரு லைனை 2 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் பைசெக்டார். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு இதில் செப்பரேட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார். திஸ் ஒன் we can draw in a triangle. Okay.
centroid of a triangle. What do you mean by the centroid of a triangle? Point of concurrence of the three medians. What did I say median? I can take any triangle. In the triangle எடுத்துக்கிறேன். This is A, B, C. அப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் BC is M. அப்போ the line joining of AM is called this is called the median of the triangle. அப்போ அதே மாதிரி Bன்ற வர்டெக்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் உள்ள AC பார்த்தேன்னா இந்த பிளேஸில் இதனுடைய மிட் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு லைனை ஜாயின் பண்ணோம். இப்போது சி வர்டெக்ஸ் எடுத்தால் அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது ஏபி. ஸோ அதனுடைய மிட் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே வரும். ஸோ அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கே வரும், இந்த லைன் இந்த பிசியோட ஜாயிண்ட் ஆகும். அப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், centroid of the triangle, Gன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். Why should we find this centroid? That means இந்த ஃபிகரை பாருங்கள், ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒரே ஒரு குச்சியில் நிற்கிது. அதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுக்கான கரெக்டான சென்டர் பொசிஷனை பார்த்து நிப்பாட்டிட்டோன்னா அது பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கும். இது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃப் பண்ணது. அதனால தான் இதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு பெரிய பெரிய டிசைன் உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரியான சென்ட்ராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்போ சென்ட்ராய்டுங்கிறது என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஆஃப் த த்ரீ மீடியன் இன் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்ட் centroid. What are the properties of the centroid of a triangle? Location of the centroid of a triangle exhibits some nice properties. What are they? It always located inside of the triangle. உள்ளக்கதா இருக்கும், வெளியிலலாம் இருக்காது. ஏன்னா ட்ரையாங்கிளில் 3 சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஆர்த்தோ சென்டர், சர்க்கம் சென்டர், சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லி 3 சென்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் மற்ற ரெண்டும் வெளியில் கூட வரலாம், ஆனால் சென்ட்ராய்டு உள்ளக்க மட்டும்தான் வரும். We have already seen the serves as the center of gravity for any triangular lamina. ஸோ இப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னா அந்த மேலே உள்ள பிக்சரில் காமிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு குச்சியில் நிற்கிது. அதுக்கு பேர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. தென் the median of a triangle divide into 3 similar triangle of equal area. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 3 சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். மீடியன் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணும்போது it divide the bigger triangle into 3 similar triangle of equal area. ஓகே, ஸோ நீங்கள் நம்ம என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா centroid of the triangle, altitude of the triangle, median of the triangle படிச்சிருக்கோம். இப்போது மீடியன் எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம் அப்படின்னா I am going to take one triangle. இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ் ஏ எடுத்துக்கிறேன், பிசி சைடு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் எம்முன்னு எடுத்தால் இதை ஜாயின் பண்ணால் அதுக்கு பேர் மீடியன். அல்டிடியூட் இஸ் நத்திங் பட், இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் இல்லை, இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கெல்லாம் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸில் இருந்து சைடுக்கு அதனுடைய பேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணணும். இப்போ இதில் பேஸை விட இந்த பாயிண்ட் வெளியில் வந்துருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த லைனை அப்படியே டாட் போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதனுடைய லைன்ஸை இப்படி ட்ரா பண்ணோன்னா பெர்பெண்டிகுலர் லைன் கிடைக்கும். இந்த ட்ரையாங்கிளை பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து டைரெக்டாக 90 டிகிரி ட்ரா பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் அல்டிடியூட்ஸ். ஓகே, இப்போ சென்ட்ராய்டுனா என்னன்னு சொன்னோம், பை யூஸிங் எ மீடியன் யூஸ் பண்ணி சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ மிட் பாயிண்ட்ஸையும் ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு பேர் மீடியன். அதை பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்
அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.